فرشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا ساڈے تے تورات بھی نازل نہیں ہوئی ہم پر تو کوئی کلمہ بھی نہیں اترا ایسے ہی ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں وہ تو پھر موسیٰ بھی ہے صاحب کلمہ بھی ہے صاحب شریعت صاحب حال بھی ہے کلمہ بھی ہے کتاب بھی ہر طرح کی جو خوبی کسی نبی میں ہونی چاہیے نا وہ موسیٰ میں تھی اتنا بڑا موسیٰ ہو کے کیا کہتا ہے اللہ میرے پاس بہت نالج ہے بہت علم ہے اللہ فرمائے نہیں میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تجھ سے زیادہ اچھا وہ کون سا علم ہے جو موسیٰ سے زیادہ ہے جبکہ موسیٰ کے پاس شریعت کا سارا نالج موجود ہے پتا چلا کوئی وہ علم بھی ہے جو شریعت میں نہیں ہوتا نہیں تو موسیٰ کے پاس تورات تھی کیا ان سی کتاب تورات آپ نے پڑھی ہوگی شاید میں نہیں کہتا آپ نے نہیں پڑھی ہوگی تورات کے 5 حصے ہیں پیدائش خروج احبار گنتی اور استثنا ان 5 حصوں میں اتنی موٹی کتاب ہے الحمدللہ میں نے ساری پڑھی ہے اس اتنی موٹی کتاب کو جو اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ پر نازل کی کوئی تو ایسی بات ہے جو اللہ موسیٰ سے بھی نہیں کرنا چاہتا والی بات ہے شریعت کے جس بندے کے پاس قانون ہو سارا کچھ ہو پورا کچھ ہو اللہ کہتا ہے وہ علم تیرے پاس بھی نہیں ہے پتا چلا کوئی چیزیں مولویوں کے پاس بھی نہیں ملتی ہاں لوگ کہتے نہیں حاجی صاحب گلے ٹھیک ہے پر میں فلاں مولوی کو سنتا ہوں نا وہ تیری مرضی ہے گمراہ ہونے تو جس کو مرضی سن لے جس کو مرضی سن جس کو مرضی پڑھ لیکن اگر تُنے کامیاب ہونا ہے تو اقرا کتابے کا اپنی کتاب کو پڑھ کس کو قرآن کہتا ہے اقرا کتابے کا پڑھ کتاب اپنی اس کتاب کو بھی تو کبھی کھولنا اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن کیا کر اپنا تو بن اچھا ہم کہاں تھے طریقت میں پتہ یہ چلا کوئی علم تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا اچھا یا اللہ وہ نبی ہے فرمائے نے وہ نبی پیغمبر ہے رسول ہے اللہ کون ہے فرمائے میرا بندہ ہے میرا یہ میں قرآن سنا رہا ہوں میرا بندہ ہے اچھا یا اللہ تیرا بندہ ہے فرمایا ہاں اس کا نام فرمایا خضر ہے کیا خضر کے معنی ہے یہ جہاں پر جاتا ہے وہاں پر ہریالی کرتا جاتا ہے خضر کے معنی ہے ہریالی پیدا کرنے والا اس لیے کہتے ہیں درود خضری پڑھا کرو یہ خضری کیا ہوتا ہے یہ وہ درود ہوتا ہے کہ جو بندے میں بہار پیدا کرتا ہے اس لیے خضری کہا جاتا ہے اچھا خضر یا اللہ وہ کہاں رہتا ہے میں نے اس سے ملنے جانا ہے اب میں شرعی نہیں سنانے لگا میں تھوڑی اس میں عشق کا رنگ سنانے لگا اچھا یا اللہ میں نے اسے ملنے جانا ہے نبی ہو کر اسے ملنے جانا ہے نبی کے پاس کیا اختیار نہیں ہوتا فرشتہ نہیں آتا ہے نبی کہتے یا اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو اس بندے نے نہیں آنا تھا جبرائیل جی موسیٰ خضر کو لے کر ادھر آ نہیں ہونا تھا پیغمبر ہوتا ہی ہے وہ جو حکم کرے اپنی مسند پر بیٹھ کر جی بالکل یا اللہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں گا میں سفر کروں گا فرمایا موسیٰ سفر کر اب حکم آ گیا موسیٰ سفر کر اگر میرے یار تک اس ولی تک اس پیارے تک جانا چاہتے ہو تو کیا کر سفر کر کیا جا ذرا اٹھ کے نا کلاچی شریف جا پاک پتن جا لاہور داتا صاحب جا آستانہ نوری تے آ پر جا سفر کر اچھا سفر کرنے کا حکم نبیوں کو بھی ہے کچھ لینا ہے تو جانا پڑے گا تسی کتھوں آئے جے کوئی ستائی چو کوئی شہروں ہیں جی کوئی بچوں سفر کر کے آئے حکم ہے سفر کرنا ہے گھر بیٹھ کر کچھ پتا نہیں یوٹیوب کبھی بندے کا مرشد نہیں ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں میں یوٹیوب تو پڑھ کے سن کے بہت بڑا عالم بن گیا وہ جاہل ہو گیا عالم نہیں ہوتا اچھا موسیٰ سفر کر کے گئے ایسے ہی ہے رستے میں کیا لے کر گئے یاد ہے مچھلی زندہ کے مردہ اور کیا کر کے تل کے پکا کے لے کر گئے کھانی تھی نہیں موسیٰ نے یا یوشع بن نون نے کھانی تھی نہیں کیوں ساتھ لے کر گئے موسیٰ
मछली को साथ ले जा, जहाँ पर ये जिंदा हो जाए समझ लेना वहीं पर खिजर का आस्थाना है। जहाँ इसको साथ ले जा, जहाँ पर ये जिंदा हो जाए तो वहीं पर मेरे वली का आस्थाना है। मछली से मुराद, डॉक्टर ताहरुल कादरी ने अपने तर्जुमे इरफानुल कुरान में लिखा, मछली से मुराद है बंदा मोमन का कल्ब, जिस आस्थाने पर जाकर तेरा दिल जिंदा हो जाए समझ इल्मे खिजरी वहां पर मौजूद है। दिल के जिंदा होने को मछली से मेरा मुराद है, जहां पर जाकर हमारी रूह जिंदा हो जाए। होई कि नहीं? बेशक कदों दे आ रहे जे अल्लाह कुछ ते रूह जिंदा होई होनी कि अजे मुर्दा ही जे। बस जिंदों से नहीं बात कर रहा, बेशक ये जिंदा नहीं, वो तो जिंदा सारे फिर रहे हैं। वो जिंदा आज जिनको यार की समझ आ रही है, यार के कलाम की समझ आ पहचान भी कभी हो ही जाएगी, समझ तो आ गई। अच्छा, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए मूसा और यूशा, ये दोनों नबी अपने जमाने के, दोनों जा रहे हैं, कश्ती में सफर कर रहे हैं। या अल्लाह कोई निशानी तो उस पिंड दी दस दे, हाँ जी कोई निशानी। फरमाया वहां पर दो दरिया आपस में मिलते हैं, दो दरिया आपस में मिलते हैं। सूफिया औलिया सुल्तान बौफ की नूर मोहम्मद इरफान की सादों में लिखा, दो दरिया से मुराद है जिसमें शरीयत भी हो, जिसमें मुकाम इश्क भी हो। वो वली नहीं होता जरा कल्ला शरीयत रख के बैठा है। असी कहते ना यार बहुत नमाजा कुरान हज रोजा ज़कात बहुत कुछ है, वह काफी है। नहीं, वहां पर जाओ मूसा जहां पर दो दरिया मिलते हैं, शरीयत भी तरीकत भी। बोलो शरीयत भी और तरीकत। वली के पास दो चीजें मिलेंगी आपको, शरीयत भी मिलेगी और तरीकत भी मिलेगी। तरीकत भी मिलेगी। ये दरवेश की निशानी है, याद रखें। क्या निशानी है कि वहाँ पर शरीयत भी होती है, तरीकत। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, लोग पूछते हैं फिर हुजूर वली और फकीर यानी दरवेश में क्या फर्क होता है? वली वो होता है जो दुनिया छोड़ दे, वली वो जो दुनिया छोड़ दे, जो दुनिया, और फकीर वो होता है जिसे दुनिया छोड़ दे। ये निशानी होती है, जो दुनिया छोड़े ना, दुनिया ही छोड़ दे। हाँ वो फकीर। अच्छा, फिर आ जाओ वहां पर ना, आखिर किस्सा मुख्तसर, मूसा पहुंच गए, सलाम दुआ हुई, क्या करना चाहते हो? मुझे अपने साथ रख ले। नबी कहता है विलायत को साथ रख, विलायत को मुझे अपने साथ रख। खिजर कहते हैं तू सफर नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, तू सफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भला मैंने बताया था मूसा अपनी जूती, हाँ जी, तू सफर नहीं कर पीछे सकता। उतार गया। हर बंदा वली की बात को नहीं समझ सकता, नहीं समझ। हाँ, हर बंदा मुर्शद की बात को नहीं समझ सकता। हमारे बयानात सुनकर बहुत लोग हमारे खिलाफ हो जाते, वो कहते पीर साहब ते बंदे नू रब बना देंदे। मैं कहा मैं रब नहीं बनांदा, मैं दसदा वा तेरे जिथे रब रहिंदा ही। जगह दसी। पहचान आप करनी है, बताना मैंने। पहचान तूने, मेहनत तेरी है, दसना साडा काम। लोकेशन दस दी है। अच्छा, तो कहाँ थे हम? दरिया जहाँ पे दो दरिया, वो भी हो गया, दो दरिया, इश्क और शरीयत के साथ। मेरे साथ चल, नहीं रह सकता, यानी ऐसे कह ले, तू मौलवी मैं दरवेश, साड़ी बननी नहीं, तू हर गल से तनकीद एतराज कर देना। पीरा दाढ़ी को छोटी रखी, पीरा पगड़ी है क्यों बननी, हाँ भी मेरे तो हर बंदा इतराज कर। ये तो पहले, और मैं पहले बता दूं, दरवेश का लैन सराहे सलूक जब तक बंदा गूंगा और बहरा ना हो जाए। तनकीद करने के लिए जुबान है अभी तेरे पास, गोया तू फकीर नहीं। सुल्तान बाहू ने अकले बेदार में हदीस पाक नकल की, फरमाते हैं हकवा अपनी किताब अकले बेदार के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा राह सलूक पर चलता है अल्लाह उसकी जुबान काट देता है, अल्लाह उसकी जुबान काट देता है। और जब फिर आगे हदीस बयान की सुल्तान साहब ने अकले बेदार किताब के अंदर, पर जब कोई बंदा वासिले खुदा हो जाता है अल्लाह उसकी जुबान लंबी कर देता है। क्या लंबी जुबान लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, फिर वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताता है। जुबान लंबी होने का मतलब ये नहीं ये खींच के लंबी हो जाती है, यानी कलाम ज्यादा आता है। मैनू अपने नाल रख ला, फिर मैं नहीं रह सकता। चल मुश्किल जो भी होया उनका आपस में एग्रीमेंट, मुआहदा हो गया। मुआहदा ये हो गया कि मैं बोलांगा नहीं, तनकीद नहीं करेगा, तो मैनू नाल ना रख। यार पर तनकीद नहीं करते, याद। जो बंदा अभी तनकीद करना जानता हो वो बंदा फकीर नहीं हो।